students, in last lecture we have completed the animal husbandry point. Now in today's lecture we are going to start a new topic, and that topic is related to the environment and ecology. So our new topic name here is the organisms and populations. Topic number 13, organisms and populations. And here in this point we have to study the relationship between the environment and the organism, and the different points related to their interaction. What is the population and the related points related to this population that we have to see in this lecture. So here first of all, the environment study, here it is included in the ecology branch, the branch of science, that is ecology. And in this ecology, the environmental study related to the organisms are considered. So first of all we have to see what is meant by ecology. So here it is the study of the interactions among the organisms and in between the organisms and their physical, that is abiotic environment. So here in ecology we have to see the study of interactions among organisms and between the organisms and their abiotic or physical environment. Means what? काय बघायचं बघा इथं आपल्याला, प्रत्येक ऑर्गॅनिझम ह्या एन्व्हायरमेंटमध्ये राहत असताना प्रत्येक ऑर्गॅनिझममध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं, इंटरॅक्शन बघायला मिळतं. एकमेकांचा सहसंबंध असतो, परस्पर संबंध असतो. ते इंटरॅक्शन बिटवीन ऑर्गॅनिझम पण असतं आणि बिटवीन द ऑर्गॅनिझम अँड द एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स. As we have seen the different environmental factors, as you know, the water is there, air is there, soil is there, the atmosphere is there, and these different environmental factors and the organisms are interacting with each other. म्हणजे ह्या वातावरणामध्ये असणाऱ्या ह्या सगळ्या जे काही अबायोटिक गोष्टी आहेत, फिजिकल गोष्टी आहेत, म्हणजे पाणी असेल, हवा असेल, माती असेल, यांच्याशी सुद्धा त्या ऑर्गॅनिझमचा काय असतो, परस्पर संबंध असतो, परस्पर सहसंबंध असतो. ह्या सगळ्या इंटरॅक्शनचा स्टडी करणारी ब्रांच म्हणजे काय म्हटलं जातं, इकॉलॉजी म्हटलं जातं. इंटरॅक्शन अमंग ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे जे काही सगळे सजीव आहेत त्या सजीवांच्यामध्ये एकमेकांच्यामध्ये इंटरॅक्शन्स असतात, आणि शिवाय जे सजीव ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्यामध्ये आणि अबायोटिक एन्व्हायरमेंट जे आहे किंवा त्याला फिजिकल एन्व्हायरमेंट आपण म्हणतो, हवा, माती, पाणी आणि वातावरण, ह्या सगळ्यांचा परस्पर सहसंबंध असतो. याचा अभ्यास करणारी एक ब्रांच म्हणजे त्याला काय म्हटलं जातं, इकॉलॉजी म्हटलं जातं. And here there are 4 sequential levels with increasing complexity of the ecological organizations which we are going to see. So here for the study of the ecology, first of all we have to see 4 sequential levels. म्हणजे ह्या इकॉलॉजीचा अभ्यास करत असताना किंवा ह्या इंटरॅक्शनचा अभ्यास करत असताना आपल्याला 4 सिक्वेन्शियल लेवल्सचा अगोदर अर्थ समजून घ्यायचा आहे. 4 sequential levels which are present in this ecological organization. First of all that we have to study, and then the next interactions that we are going to study. So here 4 sequential levels are: first is the organism, second populations, third communities, and fourth biomes. So these are the 4 sequential levels. First of all we have to see what is the different meaning of these sequential levels. So first here, individual organism in the ecology or in the environment, here basic unit of ecological hierarchy. Means when we have to study ecology, first of all we have to study the different organisms present in that ecological system. म्हणजे त्या इकॉलॉजिकल सिस्टीममध्ये कोणते ऑर्गॅनिझम्स आहेत, कोणत्या ऑर्गॅनिझममधले इंटरॅक्शन आपल्याला स्टडी करायचं आहे. दॅट ऑर्गॅनिझम इज द बेसिक युनिट ऑफ दिस ecological hierarchy. So here the organism is the basic unit, and then population, when organisms of same kind living in a geographical area constitute population. म्हणजे एकाच प्रकारचे ऑर्गॅनिझम एखाद्या ठिकाणी एखाद्या जिओग्राफिकल एरियामध्ये एकत्र राहत असतील तर त्याला आपण पॉप्युलेशन म्हणणार आहे. जसं जंगलामध्ये हत्तींचं पॉप्युलेशन असतं, वाघांचं पॉप्युलेशन असतं, सिंहांचं पॉप्युलेशन असतं, पक्ष्यांचं एखादं पॉप्युलेशन असतं, किंवा अर्थवरती वेगवेगळ्या देशांमध्ये आपल्याला माणसांचं पॉप्युलेशन बघायला मिळतं. सेम काइंड ऑफ ऑर्गॅनिझम्स आर
coming together, they are living together, those group of organism here it is called as a population. ज्याला आपण पॉप्युलेशन म्हणणार आहे. ओके, नेक्स्ट लेवल जे आहे ती कम्युनिटी म्हणलेली आहे. सेव्हरल पॉप्युलेशन्स ऑफ डिफरंट स्पेसीज in a particular area constitute community that interact with one another. Means forest is an example of community. जंगलामध्ये अनेक पॉप्युलेशन्स आपल्याला बघायला मिळतात. वाघांची पॉप्युलेशन, सिंहाची पॉप्युलेशन, झेब्रा असेल, जिराफ असेल, हत्ती असतील, अनेक ऑर्गॅनिझमचे डिफरंट पॉप्युलेशन्स आपल्याला बघायला मिळतात. आणि हे सर्व पॉप्युलेशन्स एका पर्टिक्युलर एरियामध्ये राहत असतील तर त्या पर्टिक्युलर एरियाला काय म्हटलं जातं, कम्युनिटी म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, इथं फॉरेस्ट ॲज अ कम्युनिटी किंवा एखादा तलाव असेल, समुद्र असेल तर त्याला पण आपण एक कम्युनिटी म्हणणार आहे. कारण त्याच्यामध्ये डिफरंट ऑर्गॅनिझम्स आर, डिफरंट पॉप्युलेशन्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स आर लिव्हिंग टुगेदर अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज अ community, and those organisms are interacting with one another. In forest, the lion population or the elephant population or the you can say zebra population or giraffe population, they are interacting with each other. So this is the example of the community example, forest community लक्षात ठेवा. And lastly here biome is the higher level of the community or higher level of the hierarchy in the ecological organization. So it constitutes a large regional terrestrial unit delimited by a specific climate zone having major vegetation zone, that is plant communities and the associated fauna. आता बायोम कशाला म्हणायचं बघा. बायोम म्हणजे काय म्हणलेलं आहे इथं, तर एक लार्ज रिजनल टेरेस्ट्रियल युनिट आहे. एक खूप मोठा आणि रिजन वाईज, विभागावाईज टेरेस्ट्रियल मोठ्याच्या मोठे युनिट आहे ज्याला डिलिमिट केलेलं आहे. डिलिमिटेड बाय अ स्पेसिफिक क्लायमॅटिक झोन. एक विशिष्ट वातावरण, पर्टिक्युलर वातावरण तिथं असेल अशा पद्धतीचं एक वातावरण असणारा एक मोठा लार्ज एरिया की ज्याच्यामध्ये मेजर वेजिटेशन झोन असतो, म्हणजे प्लांट कम्युनिटी तिथं आपल्याला बघायला मिळते. अलॉंग विथ द असोसिएटेड फाउना, त्याच्याच त्या प्लांट व्हेजिटेशनलाच असोसिएटेड आपल्याला तिथं फाउना बघायला मिळतो. फाउना म्हणजे काय, ॲनिमल्स. आणि मेजर व्हेजिटेशन झोन म्हणजे आपण इथं बघितलेलं आहे प्लांट कम्युनिटीज. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर आपण असं कन्सिडर केलं की एखादा गवताळ प्रदेश आहे, गवताळ प्रदेश म्हणजे काय असणार आहे, तिथं स्पेसिफिक व्हेजिटेशन आपल्याला बघायला मिळेल की गवताचे सर्व प्रकार, गवतासारखी सर्व झाडं आपल्याला तिथं बघायला मिळतील आणि त्याच्या रिलेटेड तुम्हाला तिथं ॲनिमल्स बघायला मिळतील. किंवा डेझर्ट एरिया बघितला आपण, वाळवंट, तर वाळवंटामध्ये स्पेसिफिक प्लांट्स बघायला मिळतील आणि त्या वातावरणामध्ये सुटेबल असणारे ॲनिमल्स तिथं बघायला मिळतील. ट्रॉपिकल रिजन म्हणलं आपण, सब ट्रॉपिकल रिजन असं आपण म्हणलं तर त्यानुसार समशीतोष्ण कटिबद्ध, उष्ण कटिबद्ध असे अनेक पृथ्वीवरती आपल्याला रिजन्स बघायला मिळतात. काही ठिकाणी आईस, पोलार आईस रिजन आपण म्हणूया, किंवा अंटार्क्टिका खंड असेल किंवा हिमालयन रिजन असेल, भारतातलं एक्झाम्पल घेतलं तर असं पर्टिक्युलर. भारतातलं उदाहरण घेतलं तर पश्चिम घाट आहे, पूर्वेकडचा घाट आहे, समुद्र किनारपट्टी आपल्याला सांगता येईल, हिमालयन रिजन सांगता येईल. त्याच पद्धतीनं राजस्थानचं वाळवंट, थरचं वाळवंट आपल्याला सांगता येईल. असे अनेक एक्झाम्पल्स आपल्याला इथे सांगता येईल की इट इज हॅव्हिंग लार्ज एरिया अँड इट इज हॅव्हिंग पर्टिक्युलर क्लायमॅटिक कंडिशन्स अँड अकॉर्डिंगली दे आर हॅव्हिंग वेजिटेशन अँड अकॉर्डिंगली दे आर हॅव्हिंग असोसिएटेड फाउना. म्हणजे पर्टिक्युलर वेजिटेशन आणि पर्टिक्युलर फाउना त्या एरियामध्ये आढळला जातो. त्या एरियाला आपण इथं काय म्हणणार आहे, बायोम म्हणणार आहे. लक्षात आलं का बघा, इथं काय म्हणायचं आहे, ऑर्गॅनिझम बेसिक युनिट आहे, सेम काइंड ऑफ ऑर्गॅनिझम फॉर्मिंग ए ग्रुप दॅट इज कॉल्ड एज अ पॉप्युलेशन. डिफरंट पॉप्युलेशन्स आर लिव्हिंग टुगेदर, देन इट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिटी. अँड डिफरंट कम्युनिटीज लिव्हिंग in a particular large regional area which is having some particular climatic conditions, then it is called as a biome. अशा पद्धतीने आपल्याला हे 4 लेवल सांगता येतील की एक पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम, त्या ऑर्गॅनिझमच्या ग्रुपचं पॉप्युलेशन तयार होणार आहे. अनेक पॉप्युलेशन एकत्र राहत असताना त्याला कम्युनिटी आपण म्हणणार आहे, त्यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन होणार आहे. अँड डिफरंट कम्युनिटीज लिव्हिंग ऑन ए लार्ज जिओग्राफिकल एरिया हॅव्हिंग ए पर्टिक्युलर क्लायमॅटिक कंडिशन, that is called as a biome. Okay,
So these are the 4 levels. Now here next point, ecology helps us to understand how the organisms are adapted to their environments, not only for their survival but also for propagation, that is multiplication. Means when we have studied the different aspects of this ecology, then we have understood that the different organisms are adapting to their environment. म्हणजे ह्या इकॉलॉजीचा अभ्यास करत असताना आपल्याला असं लक्षात येईल की सर्व ऑर्गॅनिझम ह्या पृथ्वीवरती राहतात त्यावेळेला ते त्या पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंटमध्ये कसे ॲडॉप्ट झालेले आहेत. मग समुद्रामध्ये राहत असतील, जमिनीवर राहत असतील, गवताळ प्रदेशामध्ये राहत असतील, वाळवंटामध्ये राहत असतील किंवा बर्फाळ प्रदेशामध्ये राहत असतील, अशा सर्व ठिकाणी जर आपण ऑर्गॅनिझम्सची कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले तर प्रत्येक ऑर्गॅनिझममध्ये त्या पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंटमध्ये राहण्यासाठी काही स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक डेव्हलप झालेली बघायला मिळतात. त्यालाच आपण ॲडॅप्टेशन असं म्हणतो. अँड हिअर दिस इकॉलॉजी इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टँड अबाउट दी ऑर्गॅनिझम्स आर ॲडॉप्टेड टू देअर एन्व्हायरमेंट. ते त्या पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंटशी कसे ॲडॉप्ट झालेले आहेत आणि कशासाठी ॲडॉप्ट झालेले आहेत तर फॉर देअर सर्वायवल, त्यांचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी, अँड फॉर देअर प्रोपागेशन, दॅट इज मल्टिप्लिकेशन. त्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन व्हावं, त्यांचं मल्टिप्लिकेशन व्हावं, त्यांची नेक्स्ट जनरेशन तिथं निर्माण केली जावी, याच्यासाठी हे सर्व ऑर्गॅनिझम काही स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक्स डेव्हलप करून स्वतःला त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये ॲडॉप्ट करत असतात. या सगळ्याचा अभ्यास आपल्याला कुठे करणार आहे, आपण इकॉलॉजीमध्ये करणार आहे. आणि म्हणून हे पॉईंट दिलेला आहे की इट इज helping us to understand the organisms are adapting to their environment not only for the survival but for their propagation. Okay, now next point here, as we know the rotation of earth around the sun and the tilt of its axis, there is formation of different seasons on the earth. सूर्याच्या भोवती पृथ्वी फिरत असते आणि ती स्वतःभोवती फिरत सूर्याभोवती फिरते आणि त्याच्यामुळे पृथ्वीवरती अनेक सीझन्स आपल्याला बघायला मिळतात. मग उन्हाळा असेल, हिवाळा असेल, पावसाळा असेल, रात्र असेल, दिवस असेल, असे अनेक कंडिशन्स, ॲटमॉस्फिअरिक कंडिशन्स चेंज झालेले आपल्याला बघायला मिळतात. हे कशामुळे होतं तर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड दी सन अँड द टिल्ट ऑफ इट्स ॲक्सिस. म्हणजे कोणत्या ॲक्सिस थ्रू ती पृथ्वी रोटेट होते, सूर्याभोवती फिरत फिरत ती स्वतःभोवती पण फिरत असते आणि त्यामुळे आपल्याला डिफरंट सीझन्स अर्थवरती बघायला मिळतात. अँड ड्यू टू दीज रिझन्स अँड ॲन्युअल व्हॅरिएशन इन द प्रेसिपिटेशन in the form of rain and snow gives rise to formation of major biomes of the earth like desert, rainforest, grassland, tundra, etc. आणि ह्या tilt of the axis and rotation of the earth around the sun and along with that the precipitation of the rain and precipitation of the snow, म्हणजे ह्या पृथ्वीचं जे भ्रमण आहे, सूर्याभोवती भ्रमण होत असतं, स्वतःभोवती फिरत फिरत ती पृथ्वीभोवती फिरत असतं, सूर्याभोवती फिरत असते, त्याचबरोबर पाऊस पडतो, काही ठिकाणी बर्फ पडतो, अशा अनेक क्लायमॅटिक कंडिशन्सच्या चेंजमुळे अनेक प्रकारचे मेजर बायोम्स या अर्थवरती आपल्याला निर्माण झालेले बघायला मिळतात. त्यापैकी काही ठिकाणी डेझर्ट तयार होतं, काही ठिकाणी रेन फॉरेस्ट तयार होतं, काही ठिकाणी ग्रासलँड तयार होतं आणि काही ठिकाणी टुंड्रा ही गवताळ प्रदेश आहे, नाव ऐकलेलं असेल तुम्ही भूगोलामध्ये. तर अशा अनेक प्रकारचे बायोम्स या अर्थवरती तयार झालेले बघायला मिळतात. कशामुळे तयार होतात तर सीझनल व्हॅरिएशन आणि ॲन्युअल व्हॅरिएशन इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ रेन अँड स्नो. जे ऋतुचक्र आहे त्या ऋतुचक्राच्या बदलामुळे आणि पाऊस आणि बर्फ यांचं जे प्रेसिपिटेशन आहे, म्हणजे किती प्रमाणामध्ये पाऊस पडला आणि किती प्रमाणामध्ये बर्फ पडला, याच्यानुसार हे बायोम्स आपल्याला बघायला मिळतात. आणि त्याच्यानुसार आपण बघितलं तर हिअर रिजनल अँड लोकल व्हॅरिएशन विदिन ईच बायोम लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ ए व्हरायटी ऑफ हॅबिटॅट्स. प्रत्येक बायोममध्ये रिजनल असेल किंवा लोकल व्हॅरिएशन असेल, त्या भागानुसार असेल किंवा त्या लोकॅलिटीनुसार असेल, तर ह्या व्हॅरिएशनमुळे आपल्याला काय बघायला मिळतात, काही नवीन हॅबिटॅट्स त्या बायोममध्ये तयार झालेली बघायला मिळतात. व्हरायटी ऑफ हॅबिटॅट्स are developed in that biome, and here on the earth life exists even in extreme and harsh habitats like deserts of Rajasthan, rain-soaked forests of northeastern states and high mountain tops of the Himalayas. आणि आपल्याला माहिती आहे की पृथ्वीवरती एकदम एक्स्ट्रीम हार्श कंडिशन असेल, म्हणजे खूप कमी टेम्परेचर किंवा खूप हाय टेम्परेचर,
जसं राजस्थानच्या वाळवंटामध्ये बघितलं तर खूप हाय टेम्परेचर, जवळजवळ 45 डिग्री सेल्सिअस किंवा 50 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत सुद्धा टेम्परेचर वाढलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. आणि हिमालयन टॉप रिजनमध्ये बघितलं तर -डिग्रीपर्यंत टेम्परेचर कमी झालेलं बघायला मिळतं. पण त्याही ठिकाणी आपल्याला ऑर्गॅनिझम्स बघायला मिळतात. आणि राजस्थानच्या वाळवंटामध्ये सुद्धा काही ऑर्गॅनिझम्स बघायला मिळतात. आणि काही रेड सोक्ड फॉरेस्ट आहेत, तिथे तर नेहमी पाऊस पडत असतो. असे काही रिजन्स आपल्याला बघायला मिळतील. अशा सर्व ठिकाणी आपल्याला अर्थवरती ऑर्गॅनिझम्स बघायला मिळतात. हे कशामुळे आहे तर डिफरंट बायोम्स तिथं आपल्याला डेव्हलप झालेले बघायला मिळतात. ते बायोम्स कोणते आहेत ते आपण इथं बघू शकतो की मेजर बायोम्स ऑफ द अर्थ, इथं डेझर्ट आहे, ग्रासलँड आहे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आहे, टेम्परेट फॉरेस्ट आहे, कॉनिफरस फॉरेस्ट आहे आणि आर्टिक किंवा अल्पाईन टुंड्रा प्रदेश आहे. असे एकूण 6 बायोम्स आपल्याला बघायला मिळतील. या बाजूला इथे दिलेला आहे अॅन्युअल प्रेसिपिटेशन ऑर रेनफॉल, हा रेनफॉल दिलेला आहे. आणि इकडं आपल्याला इथं व्हेजिटेशन कसं असेल त्याच्याप्रमाणे इथं आपल्याला बघायला मिळेल टेम्परेचर किती असेल ते. त्याच्यानुसार आपण बघू शकतो की या रेनफॉलनुसार या रिजनमध्ये डेझर्ट एरिया बघायला मिळतो, इकडं ग्रासलँड एरिया बघायला मिळेल, इकडं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आहे, या रिजनमध्ये टेम्परेट फॉरेस्ट बघायला मिळेल, या रिजनमध्ये कॉनिफरस फॉरेस्ट आहे आणि या रिजनमध्ये आर्टिक किंवा अल्पाईन टुंड्रा प्रदेश आपल्याला बघायला मिळेल. जे अकॉर्डिंग टू द क्लायमॅटिक कंडिशन्स, अकॉर्डिंग टू द सीजनल व्हेरिएशन अँड अकॉर्डिंग टू दी rain and snowfall, the different biomes are produced or developed on this earth. And here the 6 major biomes of the earth that shown in this diagram. So you have to remember this diagram in the examination. Okay, now related to that, one question was asked in 2015, an association of individuals of different species living in the same habitat and having functional interactions is. बघा प्रश्न काय आहे, असोसिएशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स, ऑर्गॅनिझम्सचं असोसिएशन आहे, एकत्रीकरण आहे डिफरंट स्पेसीजमधल्या आणि ते एकाच हॅबिटॅटमध्ये राहतात आणि त्यांच्यामध्ये फंक्शनल इंटरॅक्शन आहे. म्हणजे जे ऑर्गॅनिझम एकत्र राहतात एका ठिकाणी त्यांच्यामध्ये फंक्शनल इंटरॅक्शन बघायला मिळतं. असं असोसिएशनला काय म्हणाल? इकॉलॉजिकल निश, बायोटिक कम्युनिटी, इकोसिस्टीम आणि पॉप्युलेशन. तर आत्ताच आपण जर मिनिंग बघितलेलं आहे की वेगवेगळे ऑर्गॅनिझम एकत्र येऊन एखाद्या रिजनल एरियामध्ये राहत असतील, एखाद्या पर्टिक्युलर जिओग्राफिकल एरियामध्ये, तर त्याला काय म्हटलं जातं? कम्युनिटी म्हटलं जातं. त्यानुसार आपल्याला इथं उत्तर सांगता येईल बायोटिक कम्युनिटी. ओके, नाव नेक्स्ट पॉईंट हिअर सम डेफिनेशन्स वी हॅव टू स्टडी. इथॉलॉजी अँड इकॉलॉजी. Ecology, the term was coined by Hillary in 1854 but was popularized by W.M. Wheeler 1902. Ecology ही टर्म पहिल्यांदा त्यांनी शोधून काढली किंवा पहिल्यांदा कॉइन केलेली आहे हिलर यांनी 1854 साली. परंतु त्याचं पॉप्युलरायझेशन किंवा त्याला प्रसिद्धी कधी मिळाली तर 1902 मध्ये बाय W.M. Wheeler. What is mean by ecology? The term denotes the study of behavior of animals in relation to their environment. Behavior of animals in relation to their environment. The organisms are living in a particular environment and according to that environment they behave. म्हणजे पर्टिक्युलर वातावरणामध्ये जेव्हा ऑर्गॅनिझम राहत असतात त्यावेळेला त्यांच्याकडून एक त्या विशिष्ट पद्धतीचं वर्तन घडलं जातं. दॅट बिहेवियर स्टडी हिअर इट इज कॉल्ड एज अ इथॉलॉजी. ओके, समजलं का? बघा, पर्टिक्युलर वातावरणामध्ये राहत असताना त्या ऑर्गॅनिझमचं वर्तन कसं असतं याचा स्टडी करणारी ब्रांच त्याला काय म्हणायचं? इथॉलॉजी म्हणायचं. आणि इकॉलॉजी जर आपण बघितलं तर इट इज इंट्रोड्युस्ड बाय ई हॅकेल इन 1865. आणि इकॉलॉजीचं मिनिंग काय आहे बघा, द टर्म डिनोट्स फॉर द रिलेशनशिप ऑफ ॲनिमल्स अँड प्लांट्स विथ देअर सराउंडिंग्स. Means when the organisms are present in the environment, their surrounding environment, then these organisms are interacting with their surroundings. Then that relationship study is called as an ecology. Ecology मध्ये काय केलं जातं? पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंटल कंडिशनमध्ये राहत असलेल्या ऑर्गॅनिझमचं बिहेवियर स्टडी केलं जातं, त्याला इथॉलॉजी म्हणायचं. आणि पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंटमध्ये राहत असताना त्या एन्व्हायरमेंटच्या सराउंडिंगशी इंटरॅक्शन कसं होतं ऑर्गॅनिझमचं
त्या इंटरॅक्शनला आपण काय म्हणणार आहे, इकॉलॉजी म्हणणार आहे. सो आय होप यू अंडरस्टँड बोथ दिस टर्म्स, इथॉलॉजी अँड इकॉलॉजी. नाउ the next point here we have to see different definitions. So first definition is bionomics. Bionomics, Lancaster in 1890 coined this term for the study of relation between organisms to their environment. म्हणजे जसं इकॉलॉजी असा टर्म आपण बघितली, त्या इकॉलॉजीला रिलेट करणारी ही टर्म आहे, त्याला बायोनॉमिक्स असं म्हणलेलं आहे. दिस बायोनॉमिक्स टर्म was coined by Lancaster in 1890 and according to this Lancaster, bionomics means the study of relation between organisms to their environment. जसं इकॉलॉजीमध्ये आपण बघितलं की ऑर्गॅनिझम आणि एन्व्हायरमेंट यांच्यामधलं इंटरॅक्शन जे आहे त्याचा स्टडी करणे, त्या ब्रांचला इथं काय म्हणलेलं आहे, बायोनॉमिक्स म्हणलेलं आहे. देन बायोस्फिअर, व्हॉट इज मीन बाय बायोस्फिअर, ऑल द इकोसिस्टम्स ऑन दी अर्थ कॉन्स्टिट्यूट बायोस्फिअर. इकोसिस्टमची डेफिनेशन तुम्ही नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये बघणार आहात, या चॅप्टरमध्ये ती दिलेली नाही. इकोसिस्टम म्हणजे काय, पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम आणि त्याच्या सराउंडिंगचं एन्व्हायरमेंट, याला आपण काय म्हणणार आहे, इकोसिस्टम म्हणणार आहे. आणि ऑल द इकोसिस्टम्स ऑन दी अर्थ आर कॉन्स्टिट्यूटिंग बायोस्फिअर. मग ॲक्वॅटिक इकोसिस्टम असेल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम असेल, डेझर्ट इकोसिस्टम असेल किंवा बर्फाळ प्रदेशामधली इकोसिस्टम असेल, ह्या सगळ्या इकोसिस्टमचं एकत्रीकरण केलं तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, बायोस्फिअर म्हणणार आहे. टर्म फक्त लक्षात ठेवायची आहे. ह्या सगळ्या टर्म फक्त बोर्डसाठी महत्त्वाच्या आहेत, NCERT मध्ये ह्या टर्म दिलेल्या नाहीत. ओके. नेक्स्ट आहे इथं एन्व्हायरमेंटल बायोलॉजी किंवा त्याला मॉडर्न इकॉलॉजी म्हणलेलं आहे. द टर्म वॉज इंट्रोड्युस्ड इन 20th century. G.L. Clark 1964 आणि ओडम 1969. ही टर्म जी आहे ती आता 20व्या शतकामध्ये पहिल्यांदा वापरलेली आहे. दोन सायंटिस्टची नावं आपल्याला सांगता येतील इथं, G.L. Clark 1964 and ओडम 1969. Giving emphasis on the functional or physiological interrelationship between the organism and their surroundings. तीच डेफिनेशन आहे इकॉलॉजीची, फक्त थोडंसं शब्द बदललेले आहे आणि त्याला एन्व्हायरमेंटल इकॉलॉजी असं म्हणलेलं आहे किंवा एन्व्हायरमेंटल बायोलॉजी असं म्हणलेलं आहे किंवा मॉडर्न इकॉलॉजी म्हणलेलं आहे. तर काय स्टडी केलं जातं, द फंक्शनल ऑर फिजिओलॉजिकल इंटर रिलेशनशिप. नुसतं रिलेशनशिप स्टडी करायचं नाही, त्याचं फंक्शनल रोल काय आहे त्या रिलेशनशिपचा, हे रिलेशनशिप काय असतं ऑर्गॅनिझमचं ते आपण नंतर बघणार आहे. इंटरॅक्शन्स काय काय असतात त्याचा स्टडी आपण या टॉपिकमध्ये पुढं करणार आहे. बट हिअर the functional or physiological interrelationships between the organism with their surroundings is called as a modern ecology or it is also called as a environmental biology. ही डेफिनेशन दिलेली आहे 20व्या शतकामध्ये G.L. क्लार्क आणि ओडम या दोन सायंटिस्टनी काय सांगितलेलं आहे, फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल इंटररिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑर्गॅनिझम अँड देअर सराउंडिंग. त्यामुळे हे सगळ्या डेफिनेशनचं एकच मिनिंग आहे की इकॉलॉजी म्हणजे काय लक्षात ठेवायचं आहे, इंटरॅक्शन बिटवीन ऑर्गॅनिझम अँड इंटरॅक्शन बिटवीन ऑर्गॅनिझम अँड देअर सराउंडिंग्स. हे बेसिक ह्या सगळ्या डेफिनेशनमधून आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की इकॉलॉजीमध्ये कशाचा अभ्यास केला जातो, दोन किंवा जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत, जे जीव आहेत, सजीव आहेत, त्यांच्यामधला परस्पर सहसंबंध कसा आहे आणि तसंच ह्या सजीव ऑर्गॅनिझमचा एन्व्हायरमेंटची किंवा एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स जे आहेत, फिजिकल फॅक्टर्स त्याला अबायोटिक फॅक्टर आपण म्हणणार आहे, त्यांच्याशी परस्पर संबंध कसा आहे, ह्या रिलेशनचा स्टडी ज्या ब्रांचमध्ये केला जातो त्याला इकॉलॉजी म्हणलं जातं. हे सगळ्या डेफिनेशन सेम आहेत, इकॉलॉजी, बायोनॉमिक्स आणि मॉडर्न इकॉलॉजी तिन्हीचे डेफिनेशन्स आपल्याला सेम असलेले बघायला मिळतात. ओके. सो दिस इज दी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी lecture related to this topic. We will stop here. You have to write down the notes while seeing the viewing this lecture and remaining points that we have to study in the next lecture. Till then, thank you.